सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहड़। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे केंद्र अते किसानां दी मीटिंग दी, जिस दे विच कोई भी सिट्टा एक बार फिर तो नहीं निकलिआ है। अडानियां तो बाद अंबानियां नूं भी किसानी अंदोलन दा सेक लगदा दिखाई दिंदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा लीडरां दा विरोध करन वालिआं ते सख्त एक्शन लैंदे दिखाई दिंदे ने। हरसिमरत कौर बादल दी शिकायत श्री अकाल तख्त साहिब तक पहुंच गई है। खट्टर सरकार अपने कारनामिਆਂ ਤੋਂ बाज आउंदी दिखाई नहीं दिंदी है। मनप्रीत सिंह बादल के दफ्तर के बाहर रोस प्रदर्शन, अनोखा रोस प्रदर्शन किया गया है। तुहानूं सारी जानकारी दिंदे हां, पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानी अंदोलन तो। 4 जनवरी ਨੂੰ केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसानों के विच एक बैठक हुई है, जिसनूं के नतीजे वजों देखा जा रहा सी कि इस दे विच तां कोई ना कोई सिट्टा जरूर निकलेगा, क्योंकि पिछली बैठक के विच काफ़ी सकारात्मक सिट्टे निकले सन। गलबात हुई सी, पॉजिटिविटी चारे पासे छा गई सी, पर इस बार इस मीटिंग दे विच कोई भी सिट्टा नहीं निकलिया, सगों गहमा गहमी का माहौल बनता दिखाई दिंदा है। की कुछ होया है इस मीटिंग दे विच तुहानूं थोड़े जे लफ्ज़ां दे विच दस दिंदे आ। सब तो पहला जो मीटिंग की शुरुआत हुई विज्ञान भवन दे विच, उस तो बाद किसानां ने शुरुआत दे विच ही कहा कि जिहड़े किसान इस अंदोलन के दौरान शहीद होए ने उन्हां नूं आपां नूं श्रद्धांजलि देनी चाहिदी है। उस तो बाद मीटिंग दे विच 2 मिनट का मौन वर्त भी रखा गया। मंत्रियों ने भी अपनी श्रद्धांजलि उन्हां किसानां नूं दित्ती है। उस तो बाद गलबात होण लगी तां किसानां ने सीधे तौर ते कह दिता कि अज अपने कोल 2 एजेंडे ने, जिन्हां विच सब तो पहला एजेंडा है कि खेती कानूनां नूं रिपील रद्द किवें करना है, अते दूजा है कि MSP ते कानून बनाउणा है। केंद्र सरकार के मंत्रियों के वल्लों कहा जान लग्या, नरेंद्र सिंह तोमर जिहड़े कि खेतीबाड़ी मंत्री ने, उन्होंने सीधे तौर ते स्पष्ट कर दिता खेती कानून रद्द नहीं होणगे, इस तो सरकार पिछे नहीं हटेगी। 2 टुक जवाब केंद्र सरकार के खेतीबाड़ी मंत्री ने किसान जथेबंदियां के आगुआं नूं दे दिता। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि कानून तो रद्द नहीं होने, सोधां दस दिओ जे कुछ करनियां ने, जां फिर MSP ते गलबात कर लैंदे आ कि किवें दा कानून बना सकदे आ, जां फिर की MSP अश्योर करन दे लई सरकार की कर सकदी है, इस बारे चर्चा कर लैंदे आ। खबरां आईयां कि मीटिंग दे विच खेती कानूनां नूं रद्द करन नूं लैके काफ़ी गहमा गहमी वाला गर्म माहौल भी बनता दिखाई दिता। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बलबीर सिंह राजेवाल विचारे तिखी बहस भी हुई दसी जाती है, जिस तो बाद लंच ब्रेक भी पहला ही ले ली गई। समय तो पहला ही लंच ब्रेक भी ले ली गई और आम तौर पर अद्धे घंटे की लंच ब्रेक होंदी है, पर इस बार माहौल अजिहा बन गया कि लंच ब्रेक नूं 1.5 घंटे तक खिंचना पिया। सोम प्रकाश आए किसानां दे कोल, अज तां मंत्रियों ने किसानां दे नाल लंच भी नहीं किया। इन्ना गर्म माहौल हो गया, आपस में तकरार इन्ना ज्यादा वध गया। सोम प्रकाश आए, उन्होंने किसानों को मनाया कि आओ गलबात करिए। जो दोबारा गलबात शुरू हुई तो मंत्रियों ने एक बार फिर तो कह दिता खेती कानून रद्द नहीं होणगे। MSP ते जेकर गल करनी है तो कर सकते हैं कि उसनूं पक्का किवें कीता जा सकता है। उस तो बाद किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे बहुत ज्यादा गुस्से दे विच आ गए अते उन्होंने उस मीटिंग का बाईकाट ही कर दिता, कह सकते हैं। मतलब कि मीटिंग खत्म ही हो गई। केंद्र सरकार ने कह दिता कि जेकर तुसी MSP तो पहला खेती कानूनां ते गल करनी है तो असीं 8 जनवरी नूं एक बार फिर तो मीटिंग कर सकते हैं, पर कानून रद्द नहीं होणगे। एक बार फिर तो खेतीबाड़ी मंत्री ने साफ कर दिता। हुण 8 जनवरी नूं अगली मुलाकात होएगी, जिस तो कोई भी आस उम्मीद दोनों धिरां नूं दिखाई नहीं दिंदी है। बाहर आए किसान नुमाइंदियां कोलों पुछया गया कि तुहानूं कोई उम्मीद है कि 8 जनवरी की मीटिंग दे विच कोई सिट्टा निकलेगा, तां किसान जथेबंदियां दे आगू कहिंदे ने कोई उम्मीद नहीं है। केंद्र सरकार तां इक्को गल ते अड़ी हुई है कि खेती कानून रद्द नहीं होणगे अते असीं भी उदों ही घर वापस जावांगे जदों इन्हां खेती कानूनां दी वापसी होएगी। खेती कानूनां दी वापसी नहीं तां घर वापसी नहीं, यह नारा किसान जथेबंदियां दे आगूआं वल्लों विज्ञान भवन दे बाहर दिता गया। इस तरह पेच पूरी तरह फसदा दिखाई दिंदा है। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि इन्हां दीयां 4 मंगां सन, पिछलियां 2 असीं मान लईआं ने, जिस दे नाल 50% मसला निबड़ गया है। हुण 50% जिहड़ा मसला रह गया है वो इन्हां नूं मनना चाहिदा है। भाव खेती कानून रद्द करो, MSP दी कानून बनाओ, उस नूं लैके केंद्र सरकार कहिंदी है कि हुण इन्हां नूं कॉम्प्रोमाइज़
करना चाहिए, जबकि किसान कहते हैं कि साडी पहली मंग खेती कानून रद्द करन दी है, जिस नूं लैके खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बिल्कुल भी झुकदे दिखाई नहीं दिंदे। किसान आगू तां इह वी कहंदे ने कि खेतीबाड़ी मंत्री दे हत्थ विच कुछ भी नहीं है। भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों जो हुक्म आउंदा है तोमर आके सानू मीटिंग दे विच उही सुना दिंदे ने। इन्हां दे अधिकार खेतर दे विच कुछ भी नहीं है, इसे करके ही इन्हां दे वल्लों दूजी गल भी नहीं कीती जांदी है। आके कह दिंदे ने रद्द नहीं होणगे, सोधां करवाउणीਆਂ ने तां दसो। पेच उत्थे एक बार फिर तो फसदा दिखाई दिंदा है। फिलहाल मीटिंग का कोई भी सिट्टा 4 जनवरी की मीटिंग का कोई भी सिट्टा नहीं निकलिया है। इसनूं एक बुरी खबर के तौर पर भी देखा जा सकता है। 8 जनवरी तक हुण होर भी इस अंदोलन नूं चलाउणा पएगा, पर किसान आगू कहंदे ने सानू कोई नमोशी नहीं है, सानू तां पता ही है सरकारां इन्नी छेती नहीं झुकदियां हुंदियां, साडे वल्लों पूरी तैयारी है, जिन्ना चाहणगे उन्ना लंबा अंदोलन नूं चला लवांगे, साडी पूरी तैयारी है। इस तरह बुलंद हौसलियां दा मुजाहरा करदे इत्थे किसान आगू दिखाई दिते। अगली खबर दे वल वधदे हां। भावें कि किसानां दे अपने हौसले पूरे बुलंद ने, पर उन्हां ने विरोधी धिरां दे हौसले पस्त करने शुरू कर दिते ने। अडानियां अते अंबानियां दा जिक्र करके किसान कहंदे ने कि यह खेती कानून नरेंद्र मोदी दे वल्लों अंबानियां अते अडानियां दे लई ही बनाए गए ने। पहलां अडानियां नूं इस किसानी अंदोलन दा सेक लगा सी, उन्हां ने वीडियो विज्ञापन भी जारी कीते अते अखबारां दे विच भी विज्ञापन जारी कीते कि असीं किसी भी तरह की सीधी खरीद किसानां दे कोलों नहीं करदे हां, असीं कदे भी किसानां दी जमीन नहीं नपांगे। अते हुण किसानी अंदोलन दा सेक रिलायंस भाव अंबानियां नूं भी लगदा दिखाई दिंदा है। पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच रिलायंस कंपनी दे वल्लों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दे वल्लों पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच एक पटीशन पाई गई है, जिस दे विच उन्हां ने अपने आप नूं किसानां दे नाल खड़िया होया दस्सिया है। वो कहंदे ने कि वो पूरी तरह किसानां दे नाल ने, कदे भी उन्होंने ना तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉरपोरेट फार्मिंग की है किसानां नाल रल के, अते ना ही भविख दे विच उन्हां दा कोई भी इरादा है, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का अन्नदाता है किसान। इस करके रिलायंस किसानां दी पूरी इज्जत करदा है, उन्हां दा समर्थन करदा है। अजिही गल पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच पटीशन पा के रिलायंस दे वल्लों कह दित्ती गई है, पर उन्होंने नाल दी नाल सफाई भी दे दित्ती है। वो कहंदे ने कि भावें साडा नां इन्हां खेती कानूनां दे नाल जोड़िया जा रहा है, पर रिलायंस कंपनी दा इन्हां खेती कानूनां दे नाल कोई भी लेना देना नहीं है। साडी कंपनी नूं इन्हां कानूनां दा कोई भी फायदा नहीं होना, क्योंकि असीं तां इस पासे जाना ही नहीं। खेती उद्योग दे विच असीं व्यापार करन दे इच्छुक ना तां हां अते ना ही भविख दे विच होवांगे। रिलायंस दे वल्लों यह गल पूरी तरह साफ कर दी गई है। आखिर पटीशन पाई क्यों है कोर्ट दे विच, हाई कोर्ट दे विच रिलायंस ने, तुहानूं वो भी दसना बहुत जरूरी है। पंजाब दे विच लगभग 1600 जियो के टावरां की भन्न तोड़ की गई है, किसी ना किसी तरीके उन्होंने नुकसान पहुंचाया गया है। इसे दे खिलाफ ही रिलायंस ने हाई कोर्ट दे विच यह पटीशन पाई है कि पंजाब सरकार नूं कह के साडा ये नुकसान रुकवाया जाना चाहिए है, क्योंकि एक तो साडे टावर सुरक्षित नहीं अते दूजा पंजाब दे विच साडे जिहड़े मुलाजम काम करते हैं उन्हां दी जान भी सुरक्षित नहीं है, उन्हां दी जान नूं खतरा है। इस करके कोर्ट दे विच पटीशन पाई गई है। रिलायंस दे अनुसार उन्होंने जिहड़े विरोधी कंपनियां ने उन्होंने वल्लों जानबूझ के लोगों को भड़काया जा रहा है, तां जो रिलायंस नूं नुकसान पहुंचा के वो अपना आर्थिक फायदा मार्केट दे विच करवा सकण। इस करके शरारती तत्तां ते काबू किया जाना चाहिए, इसलिए ही पटीशन रिलायंस दे वल्लों पाई गई है। हुण कांग्रेस पार्टी का इस ते प्रतिक्रम आया है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि रिलायंस ने यह बहुत वधिया किया है कि किसानों की सपोर्ट कर दी है, समर्थन दे विच बयान जारी कर दिता है, हाई कोर्ट दे विच स्टेटमेंट दे दी है, पर उन्होंने हुण किसानों के पक्ष विच एक काम भी करना चाहिए है। कांग्रेस पार्टी नूं लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकेश अंबानी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी ने, उन्हां दी गल वो नहीं मोड़नगे। इस करके अंबानी नूं हुण नरेंद्र मोदी दे नाल गल करनी चाहिए है कि जेकर किसान ये खेती कानून नहीं चाहते तो इन्हां कानूनां नूं रद्द कर दिओ। इस तरह कांग्रेस पार्टी अंबानी दे अगे नवी अपील करती दिखाई दिंदी है कि होर किसी दी तां भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी है, शायद अंबानी दी ही गल नरेंद्र मोदी सुन लैण। इसे करके ही कांग्रेस पार्टी दे वल्लों रिलायंस नूं यह वड्डी अपील कर दी गई है। अगली खबर दे वल वधदे आ, जिहड़ी कि खट्टर सरकार दे नाल जुड़ी हुई है। जदों
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਚੇਤਾ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਧਨੌਲਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਵਸ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਗਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਿਲਾਫ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 328 ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਅਨੋਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਨੋਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਝੰਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਆਖਰ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।